Good afternoon, all of you. So, in this lecture, I am going to start new unit, that is a unit number 9th. Unit number 9, that is machinery, equipment and linen. Machinery, equipment and linen. Okay, machinery, equipment and linen, it is the one of the part of hospital which are used to providing a care to the patient. Okay, according to patient needs. Okay, machineries and equipment and all the linens, these all are helps for the providing the better care to the patient. Okay, so let's start. In that, first one is the introduction. It is a patient care equipment that use in treatment, diagnosis, monitoring life sustaining or resuscitating functions. Okay, this all are the equipment that use in the hospital. This all called as patient care equipment. Okay, this all the equipment is called as a patient care equipment because of this all the equipment that used to providing the care to the patient. Okay, providing the better care to the patient. Okay, that's why this all the equipment is called as the patient care equipment. Okay, those equipment which are the use in providing the care to the patient, that all equipment are called as a patient care equipment. Okay, so that all are used in the patient treatment. Okay, patient care, patient treatment, patients to know the diagnosis. Okay, to know the patient diagnosis and monitoring life sustaining or resuscitating functions. Okay, resuscitating means जे काही लाईफ सपोर्ट फंक्शन्स आहे, ठीक आहे, लाईफ सपोर्ट फंक्शन्स आहे, ठीक आहे, लाईफला सेव्ह करण्यासाठी, ठीक आहे, जे काही इक्विपमेंट वापरतात ते सुद्धा एक मशिनरी इक्विपमेंटमध्ये येते. ठीक आहे, जे काही हॉस्पिटलमध्ये इक्विपमेंट वापरतात, ठीक आहे, त्या पेशंटच्या लाईफ सेव्ह करण्यासाठी, ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो लाईफ सस्टेनिंग ऑर रिसस्टेनिंग फंक्शन्स. ओके, त्याला आपण म्हणतो रिसस्टेनिंग फंक्शन. ओके, म्हणजे जे काही इक्विपमेंट आहे ते सर्व इक्विपमेंट लाईफ सपोर्टसाठी किंवा लाईफ सेव्ह करण्यासाठी किंवा पेशंटचे केअर प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा ट्रीटमेंट प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा पेशंटचं डायग्नोसिस कन्फर्म करण्यासाठी किंवा पेशंटचे जे काही व्हायटल साईन मॉनिटरिंग करण्यासाठी जे काही इक्विपमेंट वापरतात त्याला आपण पेशंट केअर इक्विपमेंट म्हणतो. ठीक आहे, ते सर्व इक्विपमेंट या युनिटमध्ये आपण स्टडी करणार आहे. Okay, this all the equipment are studied in this lecture. Okay, so example is patient monitors. ठीक आहे, patients monitor is used for the confirming the vital signs, all the vital signs of the patient. Okay, this monitor are used to the measuring the vital sign, all the vital signs of the patient. Okay, next example is infusion device. Okay, infusion device. Last example is diagnostic lab. It is one of the part of hospital which are used to diagnose the patient's disease. Okay, whatever the confirmation of the patient disease. Okay, then these all are the example for the equipment. Okay, patient care equipment. Okay, so next is then the next is a patient care equipment. Okay, the patient care equipment are as follow. Okay, first one is a cot or bed state means the beds of the hospital. Okay, the hospital beds are made up of metal, simple in design, light and easily movable. Okay, easy to clean, strong, durable with a hard rubber caster. Some beds will have side rails to prevent the patient from falling. It means the patient having one of the equipment, that is the bed. Okay, that is called as a cot. Okay, the hospital beds are made up of the metals. Okay, these all the equipment are made up of the metals. Okay, in that the bed is one of the equipment of the hospital that are made up by the metal.
ओके. देन द सिम्पल इन डिझाईन. ओके, जास्त कॉम्प्लिकेटेड डिझाईनमध्ये नसतात बेड्स हॉस्पिटलचे, ते एकदम सिम्पल डिझाईनमध्ये असतात. ते एक लाईट वेटेड अँड इझिली मुवेबल असतात. ठीक आहे, म्हणजे जे काही बेड आहे ते एकदम लाईट वेट असायला पाहिजे आणि जे काही बेड आहे ते इझिली एकदम क्लीन करण्यामध्ये इझी असायला पाहिजे आणि इझिली मुवेबल. ठीक आहे, एका वॉर्डमध्ये दुसऱ्या वॉर्डमध्ये न्यायसाठी एकदम इझिली ते मुवेबल असायला पाहिजे. ठीक आहे, त्याला ठीक आहे. आणि ते मेटलनी बनलेलं असते, त्यामुळे स्ट्रॉंग ड्युरेबल विथ द हार्ड रबर कास्टर. मीन्स जे काही मेटलनी बनलेलं बेड आहे, कॉट आहे, ठीक आहे, ते जास्त ड्युरेबल म्हणजे जास्त काळ टिकण्यास योग्य असायला पाहिजे. ठीक आहे, जे काही बेड आहे ते एकदम जास्त काळ टिकणारा एक इक्विपमेंट आहे हॉस्पिटलमध्ये. ठीक आहे. सम बेड विल हॅव अ साईड रेल्स. मीन्स जे काही पेशंट खाली पडावं नाही. ठीक आहे, बेडवरून खाली पडला नाही पाहिजे म्हणून तिथं बेडच्या साईडला, ठीक आहे, काही रेल्स असतात. ठीक आहे, लहान बाळाच्या पाळण्यामधला जसं असते तसं बेडच्या साईडला काही रेल्स असतात. ठीक आहे, ते रेल्स काय करतात, तिथे रेल्सला ओपन करतात आणि स्टँड करतात. त्यामुळे पेशंट जर बेडच्या साईडला अगर झाला तरी तो खाली पडणार नाही. ठीक आहे, फॉर द प्रिव्हेंटिंग अ पेशंट falling. Okay, so next is a overbed table or cardiac table. Overbed table or cardiac table, these points are already studied in the last lecture. That is types of beds. Okay, that is in that generally this is used for the patient suffering from the cardiac disease to learn and rest forward when he has a breathing difficulty. If can also used for the eating, reading and writing and for प्लेसिंग द आर्टिकल्स फॉर सेल्फ केअर. ओके, म्हणजे ज्या पेशंटला काही कार्डियाक प्रॉब्लेम असला किंवा ब्रिदिंग डिफिकल्टी प्रॉब्लेम असला, ठीक आहे, तेव्हा त्या पेशंटला ही टेबल प्रोव्हाइड केल्या जाते. ठीक आहे, किंवा मग एखाद्या पेशंटला जेवण्यासाठी, ठीक आहे, जेवण्यासाठी किंवा मग काही वाचण्यासाठी, पुस्तकं वगैरे, पेपर वगैरे, न्यूजपेपर वगैरे वाचण्यासाठी किंवा काही लिहिण्यासाठी, ठीक आहे, जेव्हा पेशंटला लिहिण्याची जेव्हा इच्छा होते तेव्हा हा टेबल पेशंटला प्रोव्हाइड करतात. ते पेशंटच्या बेडवर ते टेबल ठेवतात आणि त्या टेबलवर पेशंटला, ठीक आहे, जेवण्यासाठी किंवा काही वाचण्यासाठी किंवा लिहिण्यासाठी किंवा मग काही त्याला ब्रिदिंग डिफिकल्टी असली का कार्डियाक काही डिसीज वगैरे असला तर ते हा टेबल पेशंटला प्रोव्हाइड करतात. ठीक आहे, फॉर द प्रिव्हेंटिंग फ्रॉम द डिफिकल्टी ऑफ ब्रिदिंग अँड द कार्डियाक अरेस्ट. ओके, देन नेक्स्ट इज अ बेडसाईड लॉकर. जे काही पेशंटच्या बेडच्या साईडला जे काही लॉकर असते, पेशंटचे जे काही सामान असते, ओके, ते काही सर्व काही सामान ठेवण्यासाठी एक स्पेशली बेडच्या साईडला एक लॉकर असते, त्याला आपण म्हणतो बेडसाईड लॉकर. इट इज यूज टू स्टोअर द पेशंट पर्सनल आर्टिकल्स. ओके, जे काही पेशंटचे पर्सनल आर्टिकल्स आहे ते सर्व त्या लॉकरमध्ये ठेवतात. ठीक आहे, ते बेडच्या साईडला असतं म्हणून त्याला आपण म्हणतो बेडसाईड लॉकर. Okay, this locker is also called as bedside locker because of this locker is kept beside a bed. Okay, that are used by the patient for a store the personal equipment or the personal articles of the patient. Okay, next is the bedside table. Okay, bedside table, it can be used for टेकिंग द मील्स अँड अदर पर्पजेस. ओके, जे काही जेवण्यासाठी किंवा मग काही अदर काही पर्पजेस आहे त्याच्यासाठी एक टेबल असतो. ठीक आहे, त्या बेडच्या साईडला ठेवलेला असतो. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो बेडसाईड टेबल. ठीक आहे, नेक्स्ट इज अ चेअर अँड स्टूल. द चेअर कॅन बी यूज फॉर द पेशंट वेन ही इज आउट ऑफ बेड. ओके, एक्झाम्पल, when the changing the bed linen or the bathing the patient, then the workers or visitor should sit on the chair and not on the patient's bed. ओके, जेव्हा काही पेशंट्सला भेटण्यासाठी काही विजिटर्स येतात किंवा काही हेल्थकेअर वर्कर येतात, ठीक आहे, तेव्हा त्या पेशंटच्या बेडवर, ठीक आहे, बसू नाही शकत. त्यांना बसण्यासाठी काही चेअर्स, काही टेबल्स किंवा काही स्टूल्स, ठीक आहे, टूल्स त्यांना प्रोव्हाइड करतात. ठीक आहे, ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो चेअर अँड टूल्स. ओके, आता
जे काही इक्विपमेंट आहे, ठीक आहे, जे मशिनरी इक्विपमेंट आहे त्यामध्ये हे सर्व इक्विपमेंट ॲड होतात, ठीक आहे. आणि किंवा मग कोणत्या हेल्थकेअर वर्कर जेव्हा नर्स बेडशीट चेंज करण्यासाठी किंवा पेशंटला बाथ प्रोव्हाइड करण्यासाठी, ठीक आहे, नर्स तिथे आलेले आहे तेव्हा काय करणार, पेशंटला चेअरवर बसवणार आणि जे काही पेशंटचे जे काही बेड वगैरे आहे ते बेडशीट लिनेन वगैरे जे काही आहे ते सर्व चेंज करणार, ठीक आहे. त्यासाठी पण चेअर आणि टूल्स यूज करतात, ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ बेडसाईड कमोड. Bedside cupboard, it is the chair or the wheelchair that he has open in the center of a square under which a bedpan can be inserted. It is used for the defecation and urination. मीन्स द एक चेअर असते काय, व्हीलचेअरसारखी असते किंवा एक साधी चेअर असते, ठीक आहे, ज्या मधामध्ये, ठीक आहे, एक होल असतो, ठीक आहे, होल असतो आणि त्या होलला अटॅच असते युरिनल किंवा मग तिथं काहीतरी युरिनल अटॅच असते किंवा पॅन किंवा मग एक बेड पॅन असं एक अटॅच असतो, ठीक आहे, ठीक आहे. आणि त्याला आपण म्हणतो बेडसाईड कबोर्ड, ठीक आहे. बेडसाईड कमोड ओके, दॅट इज यूज फॉर द डिफेक्शन अँड युरिनेशन, ठीक आहे. एखाद्या पेशंटला जर पेशंटला युरिनेशनमध्ये किंवा स्टूल पासिंगमध्ये, ठीक आहे, लॅट्रिनमध्ये त्याला प्रॉब्लेम होत असणार तर त्याला पेशंटला एक चेअर प्रोव्हाइड करतात. त्याच्या चेअरच्या मधल्या भागामध्ये एक होल असतो, ठीक आहे, आणि त्या होलला कनेक्ट असते बेडपॅन किंवा युरिनल, ओके, ते कनेक्ट असते. त्यामधून पेशंटला हेल्प होते युरिनेशनसाठी किंवा मग ठीक आहे डिफेक्शनसाठी हेल्प होते, ठीक आहे. त्या चेअरला म्हणतो आपण, ठीक आहे, बेडसाईड कमोड. ओके, नेक्स्ट इज अ बेडपॅन अँड युरिनल्स. बेडपॅन अँड युरिनल दॅट आर द इक्विपमेंट दॅट आर यूज इन द हॉस्पिटल फॉर द डिफेक्शन अँड युरिनेशन. ओके, इन दॅट फॉर अ bedridden patient these are used for the defection and urination. Okay, next is the sputum cup. Sputum cup नावामध्ये अर्थ आहे त्याचा sputum cup. Okay, it is used to collect the sputum and स्पिटिंग. मीन्स द जे काही पेशंट आहे ते पेशंट बेडवरून हलू नाही शकत किंवा बेडवरून तो कुठे जाऊ नाही शकत, तर तेव्हा पेशंटला एक स्पुटम कप देतात. त्यामध्ये पेशंटला, ठीक आहे, जे काही स्पुटम येत असणार किंवा मग काही स्पिटिंग करायची असणार पेशंटला तर त्या कपमध्ये तो करू शकते, ठीक आहे. त्याला म्हणतो आपण स्पुटम कप. नेक्स्ट इज द किडनी ट्रे. ओके, किडनी ट्रे, ठीक आहे, इट इज द यूज टू कलेक्ट द वोमिट्स बॉडी फ्लुइड अँड सॉईल ड्रेसिंग. ओके, एक किडनी ट्रे आहे, त्यामध्ये जे काही वेस्ट मटेरियल्स असते ते सर्व कलेक्ट केलं जाते, ठीक आहे. त्याला म्हणतो आपण किडनी ट्रे. किडनी ट्रे एक किडनी शेप्ड असते, ठीक आहे. किडनीच्या आकारासारखं एक ट्रे असतो, त्याला म्हणतो किडनी ट्रे. ओके, किडनी ट्रेमध्ये सर्व काही वेस्ट प्रोडक्ट आहे ते कलेक्ट केले जाते, ठीक आहे. वॉटर. नेक्स्ट इज अ वॉटर फ्लॅग अँड ड्रिंकिंग ग्लासेस. द वॉटर फ्लॅग फिल्ड विथ द ड्रिंकिंग वॉटर अँड इट इज गिवन टू द पेशंट विथ इन हिज. नेक्स्ट इज अ प्लेट, स्पून, फॉर्क, knife, etc. Okay, these all are also included in the hospital equipment that are used to the eating purpose of the patient. Okay, these are used to serve the meals for the patient and is kept in patient unit. ओके, बघा जे काही पेशंटचे वॉर्ड आहे या वॉर्डमध्ये हे जे काही इक्विपमेंट आहे ते इन पेशंट युनिट म्हणजे जे काही जिथे पेशंट भरती असते, ठीक आहे, जिथे पेशंट हॉस्पिटलाइज असते अशा युनिटला म्हणतो आपण इन पेशंट्स युनिट. ओके, त्या युनिटमध्ये हे सर्व जे काही प्लेट, स्पून, फॉर्क अँड स्निफ आहे, चाकू, चमचे, प्लेट वगैरे जे काही आहे हे पण एक इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंटचे पार्ट आहे. ओके, दिस ऑल आर यूज फॉर द सर्व द मील्स म्हणजे वाढण्यासाठी, ठीक आहे, जे काय आपण पेशंटला वाढतो, जे काय जेवण वाढण्यासाठी, ठीक आहे, अँड द हेल्प फॉर द इटिंग पर्पजेस. ओके, पेशंटला जेवणामध्ये जेवण करताना हेल्प व्हायसाठी, ठीक आहे, तिथं काही इक्विपमेंट वापरतात, ठीक आहे. प्लेट, स्पून म्हणजे चमचा, ठीक आहे, चाकू, चमचे वगैरे हे सर्व वापरतात, त्याला आपण म्हणतो इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट दॅट आर यूज फॉर द सर्व द मील्स अँड हेल्प फॉर द पेशंट
help to the patient for eating purposes. Okay, next is a call signal. Call signal, it is the one of the bell that are used by the patient to calling the some health worker. Okay, that in that a bell is kept near the patient. पेशंटच्या जवळ ते जे काही बेल आहे ते ठेवलेले असते. ठीक आहे. टू कॉल द नर्स इन देअर नीड. टू कॉल द नर्स इन देअर नीड. जेव्हा जेव्हा पेशंटला गरज असते तेव्हा तेव्हा पेशंटला जेव्हा जेव्हा पेशंटला गरज असते तेव्हा तेव्हा नर्सला बोलवण्यासाठी पेशंट एक बेलचा यूज करतो. ठीक आहे. बेल वाजवल्यावर नर्स तिथे जेव्हा पण पेशंटला गरज असते तेव्हा तिथे येते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ टॉयलेट आर्टिकल्स. Toilet article in that the soap with soap dish, then the toothbrush and toothpaste, mouthwash, comb, etc. These all are the toilet articles. Okay, are kept in patient unit. ठीक आहे. That is bucket, mug, basin, etc. are kept in bathroom. ओके, जे काही आहे सोप आहे. ठीक आहे. सोप म्हणजे साबण. ओके, जे काही साबण आहे सोप विथ सोप डिश. ओके, डिश मीन्स द जे काही साबण आहे साबण किंवा साबण ठेवण्याचं स्टँड. ओके, स्टँड. देन टूथब्रश, टूथपेस्ट, माउथवॉश, कोम. ठीक आहे. हे सर्व आहे सर्व इन पेशंट युनिटमध्ये असायला पाहिजे. म्हणजे जिथे पेशंट भरती आहे. ठीक आहे. म्हणजे हॉस्पिटलाइज आहे या युनिटमध्ये असायला पाहिजे. आणि नंतर आहे बकेट, मग, बेसिन. ओके, एक्सेट्रा. दिस ऑल आर द इक्विपमेंट आर केप्ट इन द बाथरूम. हे सर्व इक्विपमेंट जे काही बकेट आहे, मग आहे, बेसिन आहे, हे सर्व बाथरूममध्ये असायला पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ वेस्ट बास्केट. वेस्ट बास्केट, इट इज द यूज टू कलेक्ट द रबिश. ओके, दिस इज मीन्स अ डस्टबिन. ओके, डस्टबिन इन पेशंट युनिट इज ऑल्सो कंटेनर. इट शुड बी कंटेन अ डस्टबिन. ओके, मीन्स द इन पेशंट म्हणजे काय जिथे पेशंट हॉस्पिटलाइज्ड आहे, भरती आहे, तिथे पण डस्टबिन असायला पाहिजे. ठीक आहे. वेस्ट बास्केट मीन्स द डस्टबिन. इट इज यूज टू कलेक्ट द रबिश. ओके, मीन्स द वेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज अ बेडिंग अँड बेड लिनेन. ओके, बेडिंग अँड बेड लिनेन. The mattress means the gadi. Okay, the mattress and the pillows should be firm, thick and smooth, and all should have a washable cover. ओके, जे काही मॅट्रेस मीन्स जे काही गादी आहे. ठीक आहे. गादी असते किंवा मग उशी म्हणजे पिलो मीन्स उशी. ठीक आहे. ते एकदम फर्म अँड थिक असायला पाहिजे अँड स्मूथ असायला पाहिजे. आणि ते त्याला कवरसुद्धा असायला पाहिजे. ठीक आहे. कवर शुड बी कवर्ड. ओके, अँड कवर शुड बी वॉशेबल. ओके, इन दॅट इट gives the support to the patient. Bed sheets are made up of the strong cotton material which is used to protect the mattress from soiling and to cover the patients. Okay, means the जे काही बेडशीट असते. ठीक आहे. बेडशीट असते ते एक स्ट्रॉंग कॉटन, लॉंग लास्टिंग कॉटन मटेरियलनी ठीक आहे बनलेली असते. ठीक आहे. The bedsheet is made up by the strong cotton material which is very durable. Okay, which is used to protect the mattress. ओके, ठीक आहे. मेट्रेस आहे म्हणजे ते गादी आहे त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी. ठीक आहे. ते खराब होऊ नये म्हणजे सॉइल्ड होऊ नये म्हणून त्याला सॉइलिंग होऊ नये म्हणून त्याला खराब होण्यापासून वाचवण्यासाठी. ठीक आहे. तिथे एक बेडशीट टाकतात. ठीक आहे. अँड कवर द पेशंट्स. ओके, जे काही पेशंट्स आहे पेशंटचं जे काही ठीक आहे पेशंटला मॅट्रेसपासून कवर करण्यासाठी पण इथे ठीक आहे बेडशीट टाकतात. ठीक आहे. लिनेन असं म्हणतो त्याला. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ ड्रॉ मॅकिंटोश अँड ड्रॉ शीट. ओके, ड्रॉ मॅकिंटोश अँड ड्रॉ शीट. ठीक आहे. ते सर्व बेडशीटवर ठीक आहे म्हणजे जे काही बेडशीट आहे तिथे ठेवतात. ठीक आहे. जेणेकरून पेशंटचे जे काही युरिन वगैरे पास होणार किंवा मग जे काही वेस्ट मटेरियल ठीक आहे लिक्विड वेस्ट मटेरियल आहे ते ठीक आहे त्यामुळे मॅट्रेस खराब होऊ नये म्हणून तिथे मॅकिंटोश आणि ड्रॉशीट यूज करतात. ठीक आहे. एक्सटेंड फ्रॉम द पेशंट शोल्डर टू बिलो द नी. ओके, शोल्डरपासून तर नीपर्यंत एक मॅकिंटोश असे रबर शीट ठीक आहे स्प्रेड केलेली असते. ठीक आहे. मेडअप ऑफ रबर ऑर प्लास्टिक मटेरियल. ठीक आहे. ते रबरने आणि किंवा प्लास्टिक मटेरियलनी ठीक आहे बनलेली असते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ विच इज यूज टू प्रोटेक्ट द मॅट्रेस
अँड बॉटम शीट फ्रॉम सॉइलिंग. ठीक आहे, जे काही बॉटम शीट आहे, बेडशीट आहे, बॉटम शीट आहे ते ठीक आहे ते खराब होऊ नये की म्हणून एक रबर एक शीट असे शोल्डरपासून ते नीपर्यंत ठीक आहे तिथे त्या पार्टच्या खाली ठीक आहे तिथे एक रबरची अशी एक रबर किंवा एक प्लॅस्टिक शीट अशी ठीक आहे स्प्रेड करतात. ठीक आहे, त्या शीटला म्हणतो आपण मॅकिनतोश. ठीक आहे, ते मॅकिनतोश याच्यासाठी स्प्रेड करतात कारण की जे काही पेशंटचं जे काही वेस्ट मटेरियल असणार किंवा मग काही लिक्विड मटेरियल असणार तिथे स्प्रेड झाल्यावर जे काही बॉटम शीट आहे आणि मॅट्रेस आहे हे खराब होऊ नये म्हणून तिथे स्प्रेड केलं जाते. ठीक आहे, दिस ऑल आर द चार यूज इन द हॉस्पिटल. ओके, this is all the equipment is called as a patient care equipment which are used for the providing the better care to the patient in the hospital. These all are the equipment that is used in the hospital. So thank you.